ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ बड़ा इकट्ठ होया, चोणां दे मौके बड़ा वड्डा इकट्ठ है और रैलियां दे उत्ते तां 5 बंदे इकट्ठे करन तो भी डोर टू डोर जान तो 5 बंदे इकट्ठे कर लैण ते चिट्ठी पा दिंदे ने। उन्हां चिट्ठियां दा की बनदा? रद्दी वाली टोकरी सुट्टी जांदी है जां फिर उत्ते एक्शन होवेगा। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। परंतु लखां दा हज़ारां दा इकट्ठ होना गुरुद्वारा साहिबानां दे विच, वेखो मैं सारिआं दा बैलेंस मंदिर दे विच, मस्जिद दे विच जां चर्चां दे विच जां इहो ਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ जी हुंदा? ये समझ तो बाहर है। जोगी आदित्यनाथ कसम खादी सी कि मंदिर बनावांगे राम जी का, नहीं पत्थर रखा गया, जंगी पद्धर ते मंदिर बन रहा। और जे उस हल्के दे विच उन्होंने इन्ना महान काम किया है, उस हल्के दे विच भी चोण लड़न तो धार्मिक आगुआं ने मना कर दिता है। एक राजनीति दे विच बड़ा वड्डा मतलब जे तुसीं मन्नीए तां बड़ा वड्डा एक पहली बारी सोचन, क्योंकि जिस हल्के तुसीं काम करदे हो उस हल्के जो तुसीं चोण ना लड़ो, ना लड़न दित्ती जावे, जां जिहड़ा सुपना होवे उत्थों दे लोकां दा साकार कीता जावे, फिर भी तुसीं उस हल्के दे चोण ना लड़ो। तां दाल च कुछ काला या दाल ही काली आ? जिथों तक योगी आदित्यनाथ की गल है जी, पहला भी आपां एक खबर साझी कीती सीगी जी कि बकायदा तौर ते मोदी साहब ने RSS ने ते अमित शाह ने जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਆ? मोदी ने एक काम बड़ा वड्डा किया, कोई तजर्बेकार बंदा, उन्हें RS के आगुआं दे जिन्ने भी बच्चे या रिश्तेदार सारे सेट करते, किसी को नौकरी देती है, किसी को इंडस्ट्री लाती है, किसी को विदेश, जिथे भी उन्हें क्यों नहीं देता वो क्यों बोलेंगे जी? उन्होंने दी बोलती मोदी ने बंद करती ते मोदी को खतरा सी कि जे किते आदित्यनाथ दे छा गया, जित गया ते मुड़ के मेरी जिहड़ी कुर्सी वो जांदी रहनी। उन्हें बड़े तरीके ते सलीके नाल उन्होंने मोदी नूं भजा के गोरखपुर चले जा जोगी नूं। हुण बकायदा तौर ते जोगी अयोध्या गया भी मैं इत्थों चोण लड़नी चाहुंदा ते जिन्ने उत्थे धार्मिक गुरु सारे इकट्ठे हो गए, तैनूं 2 वोटां नहीं बणियां, दौड़ जा इत्थों। लोग तेरे बहुत खिलाफ ही। जेड़ी चीज 2 करोड़ दी थी तू मंदिर नूं 20 करोड़ दी वेची आ। जिथे मर्जी हथ ला लो, सब यही हाल भावें तू अपने बंदियां नूं फायदा पहुंचाया जां आप फायदा ला, ये बारे तो सानूं जानकारी नहीं। लेकिन लोग तेरे बहुत खिलाफ, खास करके गरीब लोग जिन्हां नूं तूं जुत्तियां फेरदा रहा 5 साल, फेरदा रहा, मुसलां फेरदा रहा, किहदा तूं लिहाज कीता? वो हुण चुप करके अपने पुराने जे कराना खेतर उत्थे चला गया कि मैं उत्थों चोण लड़ूंगा। देखो कितनी वड्डी गल है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहता हिंदुओं नूं मैं जे इत्थे मेरे आके कन्वर्ट कीती ते मैं घर जाके मारूंगा। ओदा कितना रौला पिया, परचा दर्ज हो गया। मोदी ने बकायदा तौर पे अपने कराना हल्के च कहा सी कि समाजवादी पार्टी जेकर सत्ता चाहुंदी है ते इस इलाके नूं कश्मीर बना देगी। ये दोष घट है? ये दोष बराबर का दोष। कश्मीर साडा हिस्सा नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, साडा हिस्सा वा। कश्मीर च माड़ा की है? कश्मीर तुहानूं फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सारा सप्लाई करता है हिंदुस्तान। उत्थे दे लोग सत्कारयोग ने। ठीक है, सियासी आगुआं ने उत्थे हालात अपनी जिहड़ी सुविधा वास्ते जो किया सारे सामने है। लेकिन जिहड़े योगी की जिहड़ी हुण असल मिट्टी पलीत हुई है बकायदा तौर पर शाह ने ते मोदी ने की, रहिंदी खुद ही धर्म गुरुओं ने करती है।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮੱਠ ਦੇ ਫਿਰ ਮੱਠ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ ਜੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੋਕੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੜਨੀ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੱਠ ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਢੋਲੀਆਂ ਛੰਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਵਜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਲੋ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜੋ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੀਡਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਿਬੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਰਕਿਆ ਛੱਡੋ ਐਸਪੀ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਮਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਹ ਚ ਆਵਾਜ਼। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਲਵੇ ਝੱਟ ਰਵੀਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਅੱਧੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੇ ਤਲਵੇ ਝੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਜਾਣਨੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦੋ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੁਟਕਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਗੰਨੇ, ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਗੰਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਨੇ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਰਤਲੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਕਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤੇ ਪਤੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਰਾ ਮਾਰਕਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਓ, ਲਾਂਤੀਓ, ਜੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਂਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਆ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਵਾਬੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲ ਕਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸੰਭਾਲਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਸ਼ਰਮ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਕਮੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੜਾ ਦੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡ ਮੈਂ ਪਾਈ ਉਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ,
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਉਣਾ। ਡਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ 1987-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ। 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 88 ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਫੀ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਐਕਟ ਜਮਾਨੀ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ LG ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੀਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਪ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਚੋਣ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 269 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 270 ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 20,684 ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20,084 ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਰਨਿਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਨਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਾਵਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਬਸ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੜਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਸੀ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਭਰ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਬੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ 9058131320। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਆ ਰਾਹਤ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਭਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਈਡੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੁਲਾਇਆ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਬਣਾ ਦੇ ਗਲੀ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, 20,000 ਦੀ, ਚੁੱਕ 20,000 ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਪਲ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੂਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਡਟ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜੈਨੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਆਓ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 4167167794। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।